constant. Now, basically, it is a concept of black body radiation that is denoted by sigma. Stephen constant is denoted by sigma. Now, as per theory, the total energy radiated per unit area per second by a black body at a given temperature is proportional to the fourth power of its absolute temperature. Is E equal to sigma T to the power 4. T is the absolute temperature. And where sigma is basically got the value like 5.67 10 to the minus 8 joule meters to the power minus 2 second to the minus 1 and degree to the power 4 is known as the Stephen constant. And in that experiment, basically, the system is based like that. So, if a body is placed in a surrounding of temperature T0, the net amount of energy radiated by it per unit area per unit time E equal to sigma T to the power 4 minus T0 to the power 4, where T is the surrounding temperature, T0 is the surroundings temperature, okay, and a hollow metal hemisphere is fitted into a wooden box. That is a hemisphere, okay, fitted in the wooden box. With three thermometer T1, T2, T3 are inserted. That is T1, T2, and T3 are inserted. And the box with the hemisphere is placed on a table in such a way that the hole in the table be the center of the hemisphere. That is a hole, which is the center of the hemisphere. Okay. Now, a small copper disc is placed in the hole. The copper disc which is placed at the center of the hemisphere. Now the hemisphere is heated up by passing hot water over its surface. That is a hot water which is passes through this surface of the hemisphere, so that the temperature rises and it reaches to saturated state. If the TH be the steady absolute temperature of the hemisphere and TD be the temperature of the disc, the temperature of the disc suppose TD. So therefore the Stephen's law, the gain in energy by the days per second is sigma A T h to the power 4 minus T d to the power 4. Now here A is multiplied because they are written as the energy by the days per second, not per unit area. So that the area is multiplied with this sigma T to the power 4, that is sigma A T h to the power 4 minus T to the power 4. So therefore, the Stephen constant sigma A is the area of the disc, and basically this gain in energy will raise the temperature of the disc, right? Because from the calorimetry principle, you know the temperature of the body rises by gain in energy. So therefore, if the rise of temperature, rate of rise of temperature is dT by dt, dt is basically T is the absolute temperature in Kelvin, and T is the small t is the time. So rate of change of increase the temperature of the D's, then we can write that mCp dt. Okay, then the gain of energy of the D's per second is also given as mCp dt by dt. So where m is the mass of the D's and Cp is the specific heat of the copper. Here metal is copper, so basically it is copper. So therefore we can write these two are the same. So this is equivalent to this one. So therefore we can write sigma A T to the power 4 minus Tt to the power 4 is equal to mCp dt by dt. So from this formula, we calculate the sigma equal to mCp dt by dt by A Th to the power 4 minus T to the power 4. So that is the actual final working formula. Okay, understood? Now when you move to the simulation, so uh, the page you got like that. So that is a setup, and that is the water temperature at 35. Now we set this water temperature is around uh, 50, okay, around 50, and the surroundings temperature is set at 30. Or say the water temperature is set at 45, suppose. So the surrounding is 30. So difference is 15 degree. The mass of the disc set at 9 gram, okay, and the radius of the copper disc set at 2 centimeter. Okay, so these are the parameter which is fixed for the experiment. Now, if the power will be on, then the temperature of this water temperature is actually it's a cross section view. Just click on this cross section view, then you see the T1, T2, T3, that is the water flow through it.
So that is a 45 of this temperature T1. And also if you click on this T2, then you got the temperature T2, and also if you click on T3, then you got the temperature T3. So these are the three temperature T1, T2, T3. Okay, that is the temperature hemisphere. And now the temperature T4, which is set at 30 degree, that is this one, it's 30. Now one thing is that the basically in that experiment, you should note the variation of temperature of this T4 with time. So it is very sincere, because when you perform this experiment, the times are running. That means it's a dynamic process. The times does not stop. That is the timer or stopwatch is here. That is millisecond, second, hour. Here you should note or follow this means that is a minute. Okay. So you take every 3 or 4 minute interval, note the temperature of the T4, how much temperature increase with respect to time. Okay, but the time don't stop. Timer is going on, and during this time or during this running condition, you should note the temperature. It may be error very less, because it's suppose 0.7 to 0.82. Suppose the actual reading is 0.7, but you're not taking 0.7 to that, you get a zero point 0.8. So it does not matter. It's a very small error. So you should take the temperature of this T4 with changing the temperature of T4 with respect to time. Now at first I demonstrate this one at first. Now if you feed the disk, click on this feed the disk, then time is automatically going on and automatically temperature is up. So you take or note the temperature with interval of 3 minutes. বুঝতে পারছি কি বলছি আমি? আমি যখনই এখানে ফিড দ্য ডিস্ক ক্লিক করব, ডিস্কে যখনই এখানে ফিট করব, তখনই কি হবে, টেম্পারেচারটা রান করবে অর্থাৎ রাইজ করবে। কারণ হিট এনার্জি গেইন করবে, এনার্জি গেইন করলে অটোমেটিক্যালি তার টেম্পারেচার রাইজ করবে। সেই রাইজ অফ টেম্পারেচারটা তোমাকে এই টাইমের রেসপেক্টে নিতে হবে, কিন্তু এটা একটা রানিং প্রসেস, তোমাকে স্টপ ওয়াচ স্টপ করতে পারবে না, স্টপ ওয়াচ রানিং থাকবে। ঠিক আছে? আর 3 মিনিট এটাকে নেবে, সেকেন্ড না, এখানে মিনিট ওয়াইজ করবে। ম্যানুয়ালি যদি সেকেন্ড দেওয়া আছে, কিন্তু এটা মিনিট ওয়াইজ করবে। ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু দিস স্টপ ওয়াচ। তাহলে এই মিনিট রেসপেক্ট তুমি নেবে, 3 মিনিট ইন্টারভেলে তোমাকে টেম্পারেচারগুলো নোট করতে হবে। দেখো আমি একটা ডেমো দেখাচ্ছি, তোমায় বুঝতে পারো তুমি। দেখো দেখো যাই ফিডটা ডিস্ক করবো, অটোমেটিক টেম্পারেচার রাইজ করবে। T4 এ ক্লিক করা যায়, T4 টেম্পারেচার দিচ্ছে। দেখো, ঠিক আছে, দেখো টেম্পারেচার রাইজ করছে। আমি 3 মিনিট ইন্টারভেলে নেবো, 2, 3, দেখো 32.57, তুমি এটা নোট করবে। আবার 6 সেকেন্ডটা করবো, আর 4 সেকেন্ড, 4 মিনিট ইন্টারভেলেও তুমি করতে পারো। দেখো 6 এবং 35.14। আবার তুমি দেখো 9 এ করবো, দেখো 37.44। এইভাবে তোমাকে কন্টিনিউয়াস প্রসেস তোমাকে পাশে কপি রাখবে, টাইমের সাথে টেম্পারেচার নোট করবে আপ টু স্টেডি স্টেট। ঠিক আছে, স্টেডি স্টেট মানে হচ্ছে তোমার যখন টেম্পারেচার যখন ফিক্সড হয়ে যাবে, তুমি দেখো ওয়েট করো, দেখো টাইমের রেসপেক্টে টাইম যাচ্ছে, তোমার টেম্পারেচার রাইজ করছে। একটা সময় আসবে টেম্পারেচার স্টপ হয়ে যাবে, টাইম গোয়িং অন, সেইখানেই লাস্ট টেম্পারেচার তারা নোট করা হবে। তুমি 4 মিনিট ইন্টারভেল ওয়াইজ নোট করবে। ঠিক আছে, আমি 3 মিনিট দেখালাম, তোমরা 4 মিনিট করবে, আরো ভালো করে নেওয়ার জন্য বলছি। এখনো টেম্পারেচার রাইজ করছে, এই স্টপ হয়েছে 41.50, 23-তে। তাহলে 23 অবধি নেবে, 24। ঠিক আছে, এবার তুমি প্যারামিটারগুলো আমি আবার রিসেট করে দেবো। প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ করো, তাহলে তুমি এটা আরো চেঞ্জ করতে পারবে। ধরো তুমি রেডিয়াসটা 1 সেন্টিমিটার নিলে, মাস অফ দ্য ডিস্ক তোমার 9 গ্রাম নিলে, এটা ধরো তুমি 40 নিলে, তাহলে আরেকটু তুমি টাইম পাবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট সেশন দিয়ে দেখাচ্ছি। টেম্পারেচার 40, পাওয়ার অন করলাম, টেম্পারেচার 40, T1, T2, T3, T4 এর টেম্পারেচার 30 সেট করেছো। এবার তুমি জাস্ট ফিড দ্য ডিস্ক করো, আবার টেম্পারেচার রাইজ করে দাও। ঠিক আছে, 3 মিনিটে কত হচ্ছে দেখো, 30.34। আবার 6 মিনিটে দেখবে কত হচ্ছে,
দেখো 30.67, 9 মিনিটে 30.99। এগুলো তোমাকে নোট করতে হবে, ঠিক আছে? ইউ শুড নোট দ্য টেম্পারেচার with respect to time. 12 মিনিটে দেখো 31.33। মোটামুটি তোমার 8-10 রিডিং পেলেই হবে, ঠিক আছে? 15 মিনিটে দেখো রিডিং এসছে, আবার 18 মিনিটে দেখবে আসবে একটা 31.932। যেটা তুমি নিতে পারো সেটা নেবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে অ্যাকুরেট রিডিং খুব নিতে পারবে, কারণ এটা খুবই রানিং প্রসেস, ডাইনামিক প্রসেস, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেক অ্যাকুরেট রিডিং। ওকে, ভাই একটা জিনিস আমি শুধু অ্যাড করবো, হ্যাঁ বলুন স্যার। সেটা হচ্ছে যে যখন ওরা দেখবে লাস্ট কনজিকিউটিভ তিনটে রিডিং আইডেন্টিক্যাল, তখন ভাববে যে হ্যাঁ, আর পারবে না, ওটা হ্যাঁ, ঠিক স্টেডি আছে। স্টেটাস হয়ে গেছে। ঠিক আছে তিনটে তাই? রিডিং বা দুটো রিডিং, যেরকম একটা রিডিং নিলেই হবে, হ্যাঁ, দুটো বা তিনটে। না তিনটে তিনটে নেয় তো স্যার, তিনটে রিডিং আচ্ছা, নেবে। তিনটে রিডিং নিবে তোমরা, ঠিক আছে? When consecutive three readings there is no change in the temperature, then you stop taking reading. দ্যাট মিনস ইউ আন্ডারস্টুড দ্যাট ইউর কন্ডিশন স্টেডি স্টেট। But make sure that you take 10 reading in total. So 8, 9, 10, 8, 9, 10, same temperature. So variation would be 1 to 7, 8 like that. আর দুটো তিনটে স্টেজ থাকবে, ঠিক দেখো আছে? তুমি 3 মিনিট ইন্টারভেল চয়েস নাও, 38 মিনিটে তোমার হ্যাঁ, অটোমেটিক পারফেক্ট তুমি রিডিং তুমি হবে। যেটা বলেছো নিবে ওটা ঠিক আছে, 45, 30 আর 3 মিনিটস ইন্টারভাল। কারণ 40, 30 নিলে অতগুলো নাও পেতে পারে, মানে আগেও হয়ে যেতে পারে গ্যাপটা। হ্যাঁ, বা 4 মিনিট ইন্টারভাল নিলেও গ্যাপটা নেই না, কমে যাবে অনেকটাই, ডেটা কমে যাবে তাড়াতাড়ি ওটা স্টেজ। কিন্তু তোমরা দেখবে খুব বেশি সময়ের ব্যাপার তো নয়, 10 মিনিটের হ্যাঁ, ব্যাপার। এখানে টাইমটা আরো ফাস্ট চলছে। হ্যাঁ, এটা এক্সাক্ট এটা টাইম তোমার সুবিধা নিয়ে মনে যাচ্ছে। হয় 10-12 রিডিং পেলেই হবে, ঠিক আছে? 50 মিনিট হয়েছে, 35 মিনিট এখন ইনক্রিজ করছে। দেখো 1 আওয়ার হয়ে গেল, 60 মিনিট কমপ্লিট হয়ে আবার 63 মিনিটে তুমি যদি নাও, দেখো এখন স্টপ হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে স্টেডি স্টেট রিচ করে গেলে, তাহলে মোটামুটি 60 মিনিট অব্দি গেল। তুমি যদি 3 মিনিট ইন্টারভেল সাইজ নাও তাহলে তো তোমার হয়ে যাবে কটা, 20টা রিডিং হয়ে যাবে। যদি 4 মিনিট ইন্টারভেল সাইজ নাও তাহলে তোমার হয়ে যাবে 15টা রিডিং। যদি 5 মিনিট ইন্টারভেল সাইজ নাও তাহলে তোমার রিডিং হয়ে যাবে কটা, 12 রিডিং হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যেটা ভালো বুঝবে সেটা তুমি নিজের নিয়ম মতো নেবে। আরেকবার তুমি যদি দেখো এখানে রিসেট করে আমি 45-এ সেট করছি, দেখো 45 আর 30 সেট করলাম। মাস অফ দ্য ডিস্ক 9 গ্রামই রাখবে, প্লেসমেন্ট ভালো হবে। রেডিয়াস অফ দ্য ডিস্ক 1 সেন্টিমিটার রাখবে, ঠিক আছে? এটা তো বাস। বোধহয় 4 মিনিটেও খুব ভালো রিডিং দেবে, কি হ্যাঁ, না? 4 মিনিটে করবে। আর অন করলাম T1, T2, T3 সবই তোমার 45, T4। এবার যেই ফিডটা ডিস্ক করবো টেম্পারাইজ করবে, এটা 45-30 রেখেছি। দেখো 4 মিনিট ইন্টারভেল যদি নাও তুমি, দেখো কিরকম কোথায় কতগুলো রিড পাবে, দেখো ফাইনালি কোথায় গিয়ে সেটিং হচ্ছে, দেখো টাইমটা, তাহলে বুঝতে পারবে। তোমাকে একটু সিনসিয়ারলি এগুলো নিতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের খুব বেশি টাফ নয়, কিন্তু একটু এই সময়টা যেভাবে টেম্পারেচার রাইজ করছে টাইমের সাথে, সেটা নেবে। আমি এটা লাস্ট টাইম দেখাচ্ছি, দেখে নাও, তারপর তোমরা নিজেরা শুরু করবে। আমি একটু বলবো ক্যালকুলেশনে এইগুলো পার্টটা। 12 মিনিট, 13 মিনিট, 14 মিনিট, 18, 16,
25, 26, এখনো ইনক্রিজ করছে টেম্পারেচার এখানে, মানে 4 মিনিট লেভেলে যদি তুমি করো তাহলে এখন অলরেডি তুমি গোটা 8 রিডিং পেয়ে যাচ্ছ। এখন টেম্পারেচার চেঞ্জ করছে 38 মিনিট, 39, 40, দেখো 4 মিনিট লেভেল করে 10খানা রিডিংস পেয়ে যাচ্ছ তুমি। এখনো স্টেডি সেট কিন্তু আসেনি, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে যদি এই সেট আপে তুমি করো। ফিফটি ওয়ান, 52, এখনো টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছে 40.72 এখন। দেখো স্টেডি আসছে 57 মিনিট, তার মানে তুমি যদি 5 মিনিট লেভেলেও যদি নাও তাহলে তোমার মোটামুটি 11 রিডিং পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, 56, 57 মিনিটে তোমার স্টেডি এলো 41.50, আর চেঞ্জ হচ্ছে না। তো এইভাবে তুমি আরো 3টে অবজারভেশন নেবে, দিয়ে শো করবে যে স্টেডি স্টেট আছে, যেটা স্যার বলছেন কনজিকিউটিভ রিডিং নেওয়ার জন্য এরকম ফিক্সড হয়ে যাবে মানে স্টেডি স্টেট, এটা যেখানে আসবে তারপরে আরো তুমি টাইমের রেসপেক্টে 3টে অবজারভেশন শো করবে টেবিলে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এবার দেখো তুমি যদি এখানে টেবিলটা দেখো, এখানে ম্যানুয়ালে দেখো, এই ম্যানুয়ালে যে T1, T2, T3 তুমি 45, 45, 45 যদি আমি এই সেটআপটা করলাম, নাম্বার অফ 1, T1 45, T2 45, T3 45, অ্যাভারেজ অফ T 45। ঠিক আছে, টাইমটা তুমি এখানে এক কাজ করবে, সেকেন্ডের বদলে তুমি এখানে মিনিট পুট করে দেবে, মিনিট। ঠিক আছে, মিনিট রাখবে এখানে। ফার্স্ট টাইম জিরোতে তুমি কত লিখবে, টেম্পারেচার হচ্ছে তোমার 30 সেট করেছো, এটা অলরেডি তোমার ফিক্স, এটা তুমি সেট করেছো। এবারে তুমি যদি 5 মিনিট লেভেল হয়েছে তাহলে লিখবে টাইমগুলো লিখে নেবে, 5, 10, ঠিক আছে, 15, তারপর 20, তারপর 25, 30, এইভাবে তুমি লিখে নেবে। তারপর বলে একটু টেবিলটা এক্সটেন্ড করে রাখবে যদি ধরো তোমার দরকার পড়ে, 35, 40, 45, এইভাবে তুমি টাইমগুলো আগে লিখে নেবে। 60, 60 মিনিট, 15টার বেশি রিডিং আসছে না? না আশা করি আসবে না। 5 মিনিট লেভেলে ছিল এই যে সেটা করলাম, আশা করি চলে আসবে। 57 এলো, তাহলে গ্যাপ কমিয়ে নিতে পারে, তাহলে 40। হ্যাঁ 5 মিনিট লেভেলে শেষ করুক, অসুবিধা কিছু নেই, 10-12টা রিডিং হলেই হবে। হ্যাঁ, সেটা বলে তাহলে 45 এর জায়গায় 40 নিতে পারে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? এবার ধরো তোমার টেম্পারেচার যেমন ধরো তোমার 5 মিনিটে তো 31 পয়েন্ট ধরো তোমার 7 এসেছে, তুমি এখানে লিখলে। তারপরে ধরো তুমি 5-10 মিনিটে তোমার পেলে ধরো তোমার 32.05, তুমি এটা লিখলে। এইভাবে তুমি রিডিংগুলো লিখতে লিখতে যাবে পর পর পর, ঠিক আছে? আর এটা জাস্ট পরেরটা খালি জাস্ট কেলভিনে কনভার্ট করতে হবে, কারণ ক্যাপিটাল টি মানেই কেলভিন ডিনোট করে, তাহলে এটা জাস্ট কেলভিনে করবে। 273 প্লাস 30 করে 303 কেলভিন জাস্ট লিখতে হবে, আর কিছু না, খুবই ইজি হয়ে গেল। তাহলে এখান থেকে তুমি করলে, করে তোমায় গ্রাফ প্লট করার আছে, গ্রাফে তোমার টাইম অ্যাক্সিস দেখো লেখা আছে এখানে, এখানে ড্রয়িং অলরেডি করা আছে একটা। এখানে টাইমটা তোমার এক্স অ্যাক্সিস নেবে, এটা মিনিটের টাইমটা করবে, আর ওয়াই অ্যাক্সিস তোমার কেলভিন। ঠিক আছে, গ্রাফ প্লট করতে হবে, গ্রাফ থেকে তুমি স্লোপ নেবে, প্রথমে লাইনটা ড্র করতে হবে, পয়েন্টগুলো এখানে ইয়ে করে। ঠিক আছে, একটু তারপরে তুমি বলে একটু বলে দিই যে গ্রাফের শুধু স্ট্রেট লাইন পার্ট থেকে স্লোপটা করবে। হ্যাঁ যেখানটা স্টেডি হয়ে যাবে ওটা তো হরিজন্টাল, ওই পার্টটা বাদ দিয়ে আগের পার্ট থেকে স্লোপটা করবে। তুমি টেবিলে হয়তো শো করবে, কিন্তু তোমার যখন স্টেডি স্টেট 3টে রিডিং আসবে তার মধ্যে হয়তো একটা রিডিং নিলে, ঠিক আছে, দিয়ে বাকিগুলো পয়েন্টসগুলো দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করবে, অ্যাভারেজ স্ট্রেট লাইন, নাম্বার অফ ডিস। দেখো তুমি বুঝতেই পারছো এই ডটগুলো হচ্ছে পয়েন্টগুলো পাওয়া গেছে, দেখো ডিস্ট্রিবিউশনটা বোথ সাইডে সেমই আছে। এইভাবে কিন্তু অ্যাভারেজ লাইন একটা ড্র করবে, এটাকে বলে অ্যাভারেজ গ্রাফ। তারপরে দুটো পয়েন্ট চুজ করবে আরবিট্রারি, দিয়ে সেখানে এই স্লোপ নেবে ডিটি বাই ডিটি, ঠিক আছে, দিয়ে এখানে পুট করতে হবে।
টিএইচ আর টিডি হচ্ছে তোমার ওই যে ফর্মুলায় তোমার যে টিএইচ আর টিডি এখানে আছে, এটা হচ্ছে তোমার টিএইচ 45 সেট করেছো, আর টিডিটা হচ্ছে তোমার 30, সেটা ইউজ করবে। কিন্তু এখানে তোমার কেলভিনে ইউজ করতে হবে, কারণ এখানে দেখো তোমার এই যে ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে, দেখো লেখা আছে টিএইচ অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ দ্য সারফেস অফ দ্য হেমিস্ফিয়ার ইন কেলভিন, টিডিও তেমনি টেম্পারেচার ইজ হেমিস্ফিয়ার ইন কেলভিন, ঠিক আছে। আর এখানে তোমার স্লোপটা তুমি গ্রাফ থেকে পাবে, গ্রাফ থেকে যখন বার করবে এখানে কেলভিন বাই মিনিট আসবে, কেলভিন বাই মিনিটটাকে কেলভিন বাই সেকেন্ডে করতে হবে, মিনিট আর সেকেন্ডে 60 দিয়ে ইনটু করলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এরিয়া তোমার রেডিয়াসটা তুমি সেট করেছো কত, রেডিয়াস তুমি 1 সেন্টিমিটার, এটাকে মিটারে কনভার্ট করবে, করে পাই আর স্কয়ার বার করবে, মিটার স্কয়ারে করবে। আর সিপিটা তোমার এখানে গিভেন 385 জুল পার কেজি, মাস তোমার 9 গ্রাম সেট করেছে, কেজিতে কনভার্ট করবে। এই সমস্তগুলো কমপ্লিট করবে, দিয়ে ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট বার করবে সিগমা। দেখো বুঝতে পেরেছো? কারো কিছু অসুবিধা আছে? স্যার বলছি এই দেখো গ্রাফটার একবার একটু বলুন। গ্রাফটা, গ্রাফটা তোমার দেখো এখানে তোমার বেসিক্যালি একটা স্ট্রেট লাইন গ্রাফ হবে, তোমাকে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসে, এক্স অ্যাক্সিসে টাইম নেবে, ওয়াই অ্যাক্সিসে তোমার টেম্পারেচার নেবে, কেমন? স্যার এক্স অ্যাক্সিসের টাইমটা কি সেকেন্ডে নেবো না মিনিটে নেবো? না, এখানে তোমার মিনিটটাই নেবে, ঠিক আছে। সেটাই। মিনিটে যখন নেওয়া হবে মিনিটেই নেবে, কারণ তোমার স্টপ ওয়াচটা মিনিটেই দিচ্ছে, এখানে মিনিটেই নেবে। আর টেম্পারেচার তোমার কেলভিনে নেবে। এবার তুমি দেখবে ম্যাক্সিমাম কত টাইম অবধি তোমার হয়েছে, যদি 70 যদি হয় তাহলে তোমার এখানে, বা 60 যদি সাপোজ যদি হয়, আমি এখানে 70 অবধি করেছি, আশা করি 60-র মধ্যে দেখলাম যা হচ্ছে 60-র মধ্যে স্টেডি স্টেট এসে যাচ্ছে। তা 60 দেখে তুমি এখানে নাম্বার অফ বক্স কটা পাচ্ছ তুমি দেখবে, স্কোয়ার বক্সও থাকে, অনেকগুলো নাম্বার অফ স্কোয়ার বক্স থাকে গ্রাফ পেপারে, গ্রাফ পেপার দেখেছো তো, মিলিমিটার গ্রাফ পেপারে স্কোয়ার বক্স থাকে। এই গ্রাফ পেপারে তুমি গ্রাফে দেবে কতগুলো বক্স পাচ্ছ। আশা করি আমার যতদূর জানা আছে সেটা হচ্ছে টোটাল মোটামুটি 18টা বক্স পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। এক্স অ্যাক্সিস তাহলে 18টা বক্স তুমি যদি 60 করো, তাহলে তুমি পার বক্সে কত পাবে সেটা তুমি ক্যালকুলেট করো, 60কে 18 দিয়ে ডিভাইড করো 18 দিয়ে, ঠিক আছে। এইভাবে তুমি লাইনটা ড্র করলে এক্স অ্যাক্সিসটা, ওয়াই অ্যাক্সিসে তুমি টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম কত দেখবে। তুমি এক্স অ্যাক্সিসটা ব্রেক, ওয়াই অ্যাক্সিসটা ব্রেক করতে পারো, কারণ তোমার এখানে 30 যদি ডিসেন্টিগ্রেট করো 30 হবে, যদি 303 কেলভিনে 303 কেলভিন থেকে তুমি 300 থেকে স্টার্ট করতে পারো ব্রেক করে, অসুবিধা কিছু নেই। ওয়াই অ্যাক্সিসটা 0 থেকে স্টার্ট করার দরকার নেই, যে আপ টু কতখানি গেছে এটা তোমার এক্সপ্লেন করলেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। সেই ওয়াইজ তুমি অ্যাক্সেসটা নেবে। স্যার একটু এটা হেল্প করে দেবে, স্যার একটু বলে দেবেন তো গ্রাফের ব্যাপারটা। গ্রাফে as such মোটামুটি 25 ক্রস 20 থাকে, একদিকে 25 সেন্টিমিটার, হ্যাঁ। একদিকে 20 সেন্টিমিটার থাকে। এরকম বক্স পাওয়া যায় আশা করি। তাই এবার তার মধ্যে আবার 10টা করে ভাগ থাকে মিলিমিটার হ্যাঁ, গ্রাফ। So therefore you have to choose scale accordingly. In x-axis you will take time in minutes. You don't have to start from zero. You will start definitely from the temperature, which is the minimum temperature in your record. So 30 would be enough. And y-axis you will place the temperature. Temperature also you don't need to take from 0 Kelvin. You will start taking from 300 Kelvin or so, because 303 or something like that. Whatever is your choice. So accordingly, you will choose the graph, okay, and the graph will initially increase in a straight line and then it will be horizontal because in the steady state. So you will take the data, I mean the slope in the horizontal part of the graph. That's it, nothing more. A simple graph. Only temperature, time. This is the x-axis parameter, and this is temperature is in the y-axis parameter. That's it. Okay. ঠিক আছে, কিছুই না, সিম্পল ব্যাপার। তুমি রেঞ্জটা খালি দেখে নেবে কত চেঞ্জ হচ্ছে। তোমার যদি টেম্পারেচার ধরো 35 এ ধরো স্টেডি এলো, ধরো 35 এ স্টেডি হবে, সেটা তোমার অটোমেটিক্যালি সেই কেলভিনটা কত হবে, 308 হবে। 308 কেলভিন, তাহলে তুমি যদি 300 থেকে 308 তোমার ওই 22 বা 24 যতগুলো বক্স পাচ্ছ তার রেসপেক্টে তোমার নেবে 8 চেঞ্জ। মানে তোমার যদি 8 চেঞ্জে 24 স্যার বলছি যে এই স্টপ ওয়াচটাকে কিছু ভাবে মানে স্লো করানো সব ভীষণ তাড়াতাড়ি চলছে তো স্যার। ওটা ওই কন্ডিশনে নিতে হবে, যেমন সিমুলেশনে দেওয়া আছে তেমনই করতে হবে। ওই জন্য ইন্টারভেলটা বাড়িয়ে দিলাম 4 আর 5, আশা করি কোনো সমস্যা আর কি হবে না, সবাই করছে। Real stopwatch moves even faster in the millisecond order. Sometimes you have to take data. Thereby, you have to be cautious and take the data here. Okay.
ঠিক আছে, আমি যদি স্টপ করছি শেয়ারিং, তোমরা স্টার্ট করো। স্যার আরেকবার স্যার, এটা কত 45 নম্বর সারা